जिथों सानू सब कुछ मिलना है, सुखां दा दाता है, उहदी तरफ असीं कदम बढ़ाते नहीं हैं, तो वहमां भरमां च असीं फस के अपनी जिंदगी बर्बाद करते जा रहे हैं। इसलिए असीं कह रहे हो थोड़ा चैक करना कि जे हाले भी तुसीं कुंडलियां के चक्करां च बैठे हो, वहमां भरमां के चक्करां च बैठे हो, ये छोटी छोटिया ग्रहां के चक्करां च बैठे हो, तो इसका मतलब हाले तक तुहानू पूर्ण गुरु मिलिया ही नहीं जो तुहाडे भरमां नू दूर कर सके, जो तुहानू भुलेखियां चों कढ सके। समझदे हो कि नहीं? फिर जरूरत है ऐसे सतगुर दे चरनां नाल जुड़न दी, ऐसे फकीरां दी सोबत करन दी जो साडे अंदर वो परमात्मा दा ऐसा विश्वास, ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा पैदा कर सके कि जिहदे सामने होर किसी चीज का डर, चिंता, फिक्र रह ही ना जाए। जरा समझना सारिਆਂ ने। इत्थे सानू हजरत उमर के जीवन की एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई। हजरत उमर, क्योंकि हजूर मुहम्मद का नाम तुसीं सुनिया ही होएगा, हजूर मुहम्मद जो खुदा दे पैगंबर सी। हजूर मुहम्मद तो बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने, उन्होंने गद्दी ते बैठे, फिर हजरत अबू बकर तो बाद हजरत उमर। जदों हजरत उमर नू खिलाफत मिली तो कहा जाता है कि जदों हजरत उमर नू खिलाफत मिली तो उन्होंने दे समय अंदर अमर बिन अब्बास मिस्र गए। मिस्र, जरा गौर करना सारे ने, कहते जदों मिस्र गए तो मिस्र दे विच जाके उन्होंने की कानून देखा, क्योंकि गवर्नर बना के भेजा गया सी उन्होंने कि मिस्र दे गवर्नर हो तुसीं, क्योंकि हर एरिए दे, क्योंकि हुण अरब के उपर उन्हों का हुकूमत सी, राज सी, इसलिए मिस्र भेजा गया गवर्नर बना के अमर बिन अब्बास नूं। जदों उत्थे पहुंचे गवर्नर बने तो हुण तुहानूं पता जदों बंदा किसी एरिए का, किसी स्टेट का गवर्नर बनता तो उत्थे दी पूरी जानकारी भी लैंदा है। तो मिस्र के अंदर दरियाए नील एक दरिया सी, वो दरिया सुक्का होया सी, जरा समझना। हुण जदों उन्होंने लोगों को पूछा दरिया सुक्का होया क्यों है, तो उस वेले उन्होंने कहा महाराज हर साल ये दरिया सुक जाता है कई सदियों तो, हर साल ये दरिया सुक जाता है कई सदियों तो, फिर ये चलता किदां है, उहदे पिछे एक कहानी है। तो अमर बिन अब्बास ने कहा दसो की कहानी है। तो उन्होंने उसने दसिया मिस्र वासियों ने कि जदों असीं एक तांत्रिक नूं बुलांदे हां, वो तांत्रिक पूजा पाठ करके एक लड़की दी बली दिंदा है, नाबालिग लड़की दी, यानी छोटी बच्ची दी बली दिंदा जो 18 साल तो थल्ले है। तो फिर यह दरिया चलना शुरू हो जाता, नहीं तो दरिया इदां ही सुक्या रहिंदा है। वे साडे बुजुर्ग भी समय तो इदां ही करते आ गए हैं, जदों भी दरिया सुकदा है वो तांत्रिक आंदा है, कोई मंत्र पढ़ता है, लड़की की बली दिंदा है, तो फिर दरिया चल पैंदा है। कि जब तक तो ये मिस्र ते राज सी उन्हां दा, जिहड़े खुदा ते परमात्मा ते यकीन करने वाले नहीं सी, उदों तक तो भरम चलते सी। पर हुण इत्थे हजरत उमर दा राज है जो अपने रब ते यकीन करने वाले। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां बंदा कहंदा ना आ घर लिया मैं, पर जिहड़े इस घर च पहलां रहिंदे सी ना, वो इत्थे इदां भी करदे सी, उदां भी करदे सी, इहदी भी पूजा हुंदी सी, उहदी भी पूजा हुंदी सी। बंदा कहंदा हुण जदों तक ये घर दे मालिक ओ सी तो अपने भरमां दे मुताबिक चलदे सी, हुण ये घर दे मालिक ऐसे हो गए हैं, हुण तां असीं अपने रब दे हुक्म दे मुताबिक चलना है। हुण वो पहलां की करदे सी उहदे नाल सानूं मतलब की। इसलिए अमर बिन अब्बास ने हजरत उमर नूं, वो खलीफा नूं एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में सारा कुछ दसिया। जदों चिट्ठी में सारा कुछ दसिया कि हुण वो गवर्नर तो इजाजत मंग रहे हैं मिस्र वासी कि असीं तांत्रिक नूं बुलाइए ताकि लड़की दी बली दिती जावे और ये दरिया दोबारा चालू होवे, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत है। किल्लत का मतलब बड़ी परेशानी है। हुण गवर्नर के हुक्म तो भी ना कर नहीं सकते। हुण उस गवर्नर ने जो कि रब ते विश्वास करने वाला सी, उन्हें अपने खलीफा नूं यानी हजरत उमर नूं चिट्ठी लिखी कि हजरत इत्थे इदां कानून, इन्होंने इदां कुछ नियम बनाए हुए हैं, दरिया है वो दरिया सुक्या होया है, कहंदे तांत्रिक नूं बुलाना है, उन्हें पूजा करनी है, लड़की की बली देनी है, तो फिर ये दरिया चलना है। इसलिए हुण तुसीं दसो तुहाडे वल्लों की इजाजत है। हजरत उमर ने फिर 2 चिट्ठियां लिख के भेजियां, उहदा जवाब विच 2 चिट्ठियां उस संदेश वाहक कोल भेजियां कि जा ये एक चिट्ठी तो उस गवर्नर वास्ते है जो पढ़ के जनता नूं सुना देवे, और दूजी चिट्ठी वो दरिया वास्ते है जिहड़ी कि दरिया नूं पढ़ के सुनानी है। जरा हुण समझ ले ना। हुण कहंदे 2 ही चिट्ठियां लैके संदेश वाहक चला गया अमर बिन अब्बास दे कोल, जाके वो 2 ही चिट्ठियां दित्तियां उन्हां नूं और हुक्म दसिया कि हजरत उमर ने क्या है, एक चिट्ठी जनता नूं पढ़ के सुनानी है और दूसरी चिट्ठी वो दरिया नूं पढ़ के सुनानी है। समझदे हो कि नहीं? हुण कहंदे पहली चिट्ठी जदों जनता वास्ते सी गवर्नर ने पढ़ी तो उहदे च की हजरत उमर ने लिखिया सी कि जिद्दां असीं दसिया कि अज तो पहला इस
ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਚਲੇ, ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ, ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਲ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਰਿਮੋਟ ਦਬਾਵੇ ਟੀਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਏਸੀ ਚਲਾਣਾ ਏਸੀ ਚਲਾਵੇ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਿਕਲ ਜਾ ਬੇਦਖਲ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਦੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਐਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਦਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੂਟ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੂਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਚੂਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ, ਰਾਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਘੁੰਮਦੇ ਐ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਭੂਤ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਭੂਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਗਈ ਮੇਰੀ।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਪਾਈਨ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁਕਵਨ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 12 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬੁੜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਧੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? 12 ਤੋਂ 1। ਇਹ ਕਿਹਾ 11:30 ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ 12 ਤੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੰਟਾ, 1.5 ਘੰਟਾ, 1, 1.5, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ, ਆਜੋ ਬੰਗਾ, ਆਜੋ ਬੰਗਾ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੰਗੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੰਗਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ, ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ, ਆਜੋ ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਗਾ ਬੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਹੋਵੇ? 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 23 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆਣਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ 5 ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ 5 ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਉੱਧਰ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਦਬੁਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੜਬੁੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਣੇ। ਭੂਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਰਬੀਆ ਬਸਰੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਬੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਐ ਰਬੀਆ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਰੇ ਹੈ,
ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ? ਤਾਂ ਰਵੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਐ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ है? सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।